notre deuxième conférencier, c'est le Bekay Mermri qui va. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Salam alaikum. Alaykoum salam. Donc, le titre de notre, ou bien de la deuxième conférence, notre deuxième conférence, elle portera sur l'évolution de la science et la technologie au Japon. Alors, donc, un petit résumé. Dans le processus de modernisation du Japon, le recours aux ressources scientifiques et techniques a joué un rôle déterminant. Alors, l'adaptation de la science occidentale à son usage et sa culture et l'histoire des conditions dans lesquelles le Japon s'est préparé sont essentiellement pour comprendre non seulement l'originalité du parcours, mais encore l'efficacité des choix effectués. Donc, conférence présentée par le professeur Bekay Mermri. Donc, juste une fiche technique de Sil Bekay Mermri. Alors, il est à présent depuis 2007 enseignant-chercheur au département de mathématiques de la faculté des sciences d'Oujda. Il a obtenu son doctorat en mathématiques toujours à la faculté des sciences d'Oujda en 2002 et un doctorat en Artificial Complex System Engineering de l'université d'Hiroshima au Japon. Il a eu une bourse du gouvernement japonais et pendant cette période, il a fait des cours de langue japonaise, donc il connaît la langue japonaise. Voilà, donc vous avez la parole. Ouais. Merci, monsieur. Premièrement, je dois partager ma présentation. Alors, voilà, donc vous pouvez commencer. Vas-y. أولاً أود أن أشكر الأستاذ عزيزي عبد المالك مدير مركز الدكتوراه لهذه الندوات التي تدخل في إطار الانفتاح الثقافي والعلمي لكلية العلوم. كما أشكر كل الأساتذة المشاركين في تنظيم هذا الندوات. Donc, sauf la présentation, elle est écrite en français, mais je vais parler en arabe. Voilà. Mais à la fin, vous pouvez poser les questions soit en arabe ou en français, c'est la même chose. Donc, أبدأ الآن نبدأ عن اليابان، نبدأ قصيرا عن اليابان. اليابان هو بلد يوجد في أقصى شرق آسيا، يتكون من 4 جزر أساسية التي هي هوكايدو والهونشو والشيكوكو والكيوشو. هذه 4 جزر، فمساحته تعد 377,000 كيلومتر مربع، تقريبا نصف مساحة المغرب، ونصف تقريبا 70% من الأراضي اليابانية هي جبال مكسوة بالجبال، يعني حتى استغلالها ليس سهلا. أما عدد السكان فهو حوالي 127 مليون. كما تعرفون أن اليابان هو موجود في طبقة جيولوجية شيئا ما صعبة، فهو معرض للزلازل كثيرا والفيضانات. ولغة اليابان هي اللغة اليابانية، لغة يتكلم بها اليابان فقط، يعني لوحدها ليس. هذه خريطة أخرى تبين ال4 جزر الأساسية في اليابان. والآن بالنسبة يعتبر اليابان من الدول الفريدة من نوعها
في التقدم العلمي والتكنولوجي من ناحية سرعة الأداء والإخلاص في العمل والتنظيم الجيد إلى غير ذلك من المسائل الجيدة. لكن لمعرفة يعني نشأة وتطور هذه التكنولوجيا والعلوم في اليابان، أرى لا بد من معرفة تاريخية، يعني المراحل التاريخية التي عرفها اليابان حتى يستقبل ويواكب الاندسترياليزاسيون مونديال، يعني الصناعة العالمية، وكذلك اختياراته العلمية والتقنية الاستراتيجية في العلوم، في اكتساب العلوم الغربية، مع تكييف العلوم المستوردة مع ثقافته وطريقة استعماله. فأبدأ بتاريخ اليابان. اليابانيون يقسمون تاريخهم إلى 7 مراحل. المرحلة ما قبل التاريخ، وهي مرحلة ما بين قبل تمتد إلى 300 قبل الميلاد. مرحلة بروتو هيستوريك، يعني المرحلة التي كانت فيها لم تكن فيها كتابة، لأن الكتابة اليابانية كانت في حوالي القرن السادس أو السابع، حيث استورد هذه الكتابة الصين. والمرحلة الموالية هي المرحلة القديمة، فتمتد من سنة 700 إلى 1200. ثم كانت تأثيرات ثقافية وتكنولوجيا من طرف الصين. المرحلة الرابعة هي المرحلة الفيودال، المرحلة الإقطاعية التي تمتد تقريبا من 1200 إلى 1500. فهذه المرحلة عرفت نظام عسكري لسلالة شوغونات. وتقريبا في هذا الحقبة عرف اليابان تقريبا قرن من الصراعات والحروب الأهلية. جاءت المرحلة اللي مهمة في حياة اليابان هي المرحلة بري مودرن، ما قبل هذه، ما قبل العصرنة، أو فهي مرحلة تمتد من 1500 إلى 1600. فعرف فيها اليابان توحيد البلاد وشن الصراعات. وتأتي المرحلة المهمة جدا هي المرحلة المعاصرة، هي مرحلة تمتد من سنة 1600 يعني القرن 17 إلى بداية القرن 20. وأخيرا المرحلة المعاصرة. سوف أتطرق فقط إلى المرحلة السادسة. سوف أتطرق فقط إلى المرحلة السادسة. اليابان في سنة 1543 كان أول لقاء لليابانيين مع بالتكنولوجيا الغربية، حيث كان هناك باخرة للقراصنة البرتغال، فعابرين للصين، فاستقروا لبعض الوقت في جنوب اليابان، فاستضافوهم اليابانيون. وهالقراصنة كانوا معهم بندقية، فهذه كانت البندقية كانت هي أول وسيلة تكنولوجيا أو آلة تكنولوجية تعرف عليها اليابانيون. ثم بعد جاء بعد البرتغال بعد 6 سنوات أو 10 جاءوا إلى اليابان، يعرفوا عن التكنولوجيا ويعرفون على العلوم في أوروبا. فقام اليابان بإرسال بعض الشباب إلى أوروبا، خصوصا إلى روما. لكن سرعان ما اليابان أغلق أبوابه. في القرن 17 من 1603 إلى 1867 عرف اليابان غلقا لجميع نوافذه ومنع خروج اليابانيين، فكانت يعني سيطرة محكمة للبلاد.
ومنعوا حتى الدين المسيحي، يعني منعوا حتى الدين التمسح. فكان لاكسي يعني بالنسبة للدول الأجانب إذا أرادوا أن يأتوا إلى اليابان في هذه الفترة، فكان عندهم ميناء واحد هو ميناء ناغازاكي في جنوب اليابان. وفقط اليابان يعني استعمل تجارة التبادل التجاري آنذاك مع الهولنديين والصينيين فقط، مع يعني avec beaucoup d'interdictions et restrictions. لكن رغم هذا اليابان تستشعر أن أوروبا في ثورة صناعية وهناك تحول. فشوغون الثامن، يعني هذا حاكم من سلالة الشوغونات، قام بتخفيف المنع، فأمر اليابانيين بمعرفة العلوم الغربية ومحاولة فهمه المعلوم الغربية وتطبيقها على الاقتصاد الياباني حتى ينمو وينتج. فهذا النظام يسمى النظام دي توكوغاوا حمل إلى يعني جعل اليابان في لمدة قرنين في السلام والانغلاق على نفسه. المهم هناك لما تقول يعني انغلاق البلد على نفسه فهناك سلبيات وهناك إيجابيات. من بين الإيجابيات هو أن البلد كان جد مستقر، ويعني واستطاع أن يكون ثقافته بثقافته ليس بتأثير من الثقافات الأخرى، وكان هناك استعداد يعني لغمار أشياء أخرى، ولكن انطلاقا من ثقافته التي نتجت عن انغلاقه. وأشير كذلك أن اليابان لم يسبق له أن استعمر. ففي أواخر هذا الحقبة، يعني أواخر القرن 19، كان لليابان من تأخر عن الثورة الصناعية البريطانية. أما بالنسبة لألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة كان يتأخر عنهم تقريبا 50 سنة على الأكثر من ناحية البنية التحتية التي تسمح له يدخل الاقتصاد الرأسمالي. فجاءت مرحلة ميجي، يعني مرحلة إصلاحية شمولية، فامتدت من 1868 إلى 1912، وكانت هذه مرحلة حاسمة في تطوير اليابان، لكن دائما بناء على ما سبق من استبداد. ففي هذه الفترة كانت ريفورم جلوبال من الناحية السياسية والسوسيولوجية ولكن على خطوط الدول الأوروبية. Donc le progrès industriel, je m'excuse, j'ai perdu le fil en arabe, puis son essor, et le Japon posséda bientôt une force militaire puissante. يعني سرعان ما كون اليابان قوة عسكرية شديدة، فأصبح القوة البارزة في شرق آسيا. وهنا عرف يعني تطور كبير في العلوم، خصوصا التدريس في عصر ميجي. ولكن لا ننسى أن المدارس الابتدائية وحتى الإعدادية كانت بدأت في القرن 17. المدارس بدأت أولا كانت في عند النخبة، عند الحكام، وبعدين ثم بعد انتقلت إلى العسكر، ثم بدأت شيئا فشيئا تعمم.
فكان المعابد البوذيه فكانت تعمل هنا، كان عندها دور كبير في هذه المدارس. يعني الدراسه كانت بدات قبل هذا الحقل، قبل ما يجي يعني لما نعني دراسه الابتدائي والاعدادي. ففي وسط القرن 19 كان هناك من 40 إلى 50% من اليابانيين الرجال يذهبون إلى المدرسة، و15% من النساء يذهبن إلى المدرسة. كذلك في 1972 في برنامج 1992 كانت الرياضيات الغربية تدرس في السنة الأولى ابتدائي، والفيزياء كانت تدرس ابتداء من السنة الثالثة. فيها دائما في نهاية القرن 19 شيدت أو بنيت جامعة طوكيو 1877، فسميت بعد ذلك الجامعة الإمبريالية دو طوكيو. فوالتها 6 جامعات أخرى: جامعة كيوتو 1907، جامعة توهوكو 1907، كيوشو 1911، هوكايدو 1918، وساكا 1931، ناغويا 1939. فلما ننظر إلى الخريطة فهذه الجامعات موزعة تقريبا على اليابان كله من شماله إلى جنوبه. فهذه الجامعات تسمى جامعة 7 بما فيها جامعة طوكيو تسمى جامعات الإمبريالية. ولكن ليس اليابان ليس في هذه الجامعات. هذه الجامعة عندها يعني وقع خاص ومكانة خاصة في اليابان. ففي اليابان جامعات كثير، في كل مدينة ربما تجد جامعتين 3 أو أكثر. فاليابان تبنى السيستم الأوروبي، ولكن جعل يعني الأبحاث التكنولوجية والأبحاث الأساسية في نفس الخط، يعني أعطاها نفس الاهتمام. هنا لابوليتيك يعني سياسة دولة ميجي كانت فيها العناصر التالية: هو خلق سيستم، خلق نظام جامعي شامل، يعني يحتوي نظام جامعي يحتوي الكليات، كلية الهندسة، العلوم، الحقوق، بكي والطب إلى ذلك إلى غير ذلك. ثم بعد البرامج التي قام بها في هذا في هذه الفترة هو التركيز، يعني ils ont fait la combinaison entre la théorie et la pratique de la science حتى تؤخذ أو تعلم في نفس الوقت. هذا هو اللي كان شوية اختلاف بداية اليابان في القرن 19 بالنسبة لأوروبا. ثم حاولوا أن يمزجوا ما بين ما هو نظري وهو تطبيقي، ولكن بدون أن هذا الشق يأخذ من الشق الآخر. اسمحوا لي. أوكي. La connaissance, qu'est-ce qu'il a fait le Japon? Il a fait des invitations des enseignants étrangers au Japon qui percevaient un salaire de 3 à 10 fois supérieur au salaire d'un haut fonctionnaire japonais. يعني اليابان يغري الباحثين والأساتذة يأتون إلى اليابان. Donc, la connaissance scientifique a été importée par le biais d'enseignants étrangers, soigneusement triés selon les critères d'excellence dans un domaine spécifique propre à chacun des pays de provenance. Et lorsqu'il a reçu les enseignants étrangers, il a profité de sélectionner les pays et les compétences. Pour cela, il a fait un programme pour aller étudier à l'étranger. Ce programme, il est réparti suivant les pays et leurs compétences. Par exemple, l'Allemagne, c'est pour les sciences naturelles et la médecine. L'Angleterre, c'est pour la technologie. Les États-Unis, c'est pour la communication et l'agriculture. La France, c'est pour le droit, les sciences politiques, physiques et mathématiques. Et les Pays-Bas, c'est pour l'architecture technique navale. Bon, tout ça dit,
Par exemple, l'Angleterre n'est pas restreinte seulement pour la technologie. On peut envoyer d'autres gens pour faire le droit, etc. Mais ça, ce sont les domaines prioritaires et de compétences de ces pays. Donc, l'importation des connaissances a permis de raccourcir quelques décennies un parcours qui, pour les pays occidentaux, il a pris des centaines d'années. Voilà, donc la révolution industrielle, elle date de, par exemple, de 1885 jusqu'au 1896. C'est l'industrie légère, il s'agit de textiles et d'autres choses. Et la décennie 1897 jusqu'à 1900, c'est l'industrie lourde, les chemins de fer et les machines à outils, etc. Donc, et parmi les points marquants du Japon, on voit ici la biotechnologie. Donc, en 1981, les chercheurs japonais ont essayé de faire des coopérations avec les sociétés étrangères. Et dans 10 ans, on voit qu'il y avait plus de 600 sociétés travaillant dans ce secteur, le secteur de la biotechnologie, la cellule, l'ADN, etc. En 1990, le Japon avait 39 centrales nucléaires. C'était à l'époque le quatrième. Il est classé au quatrième dans le monde dans la production d'énergie nucléaire. Voilà, un exemple d'innovation et d'exploitation des connaissances, c'est la logique flow. Voilà. Je ne vais pas rentrer ici pour la définition. Ça s'était développé vers les années 1960. C'est pour traiter les phénomènes non implicites, c'est-à-dire les choses qui ne peuvent pas répondre non, oui, non. Voilà. Mais le problème de cette théorie ou bien de ce concept, il a été très peu appliqué. Même Lotfi Zadeh, il a fait un stage de recherche à IBM, mais ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas bien conçu ou bien sa théorie. Qui a pris sa théorie ou bien ce concept sont les compagnies japonaises qui ont développé le potentiel de cette logique dans les années 80. Alors les compagnies, par exemple, Fuji Electronic Company, Mitsubishi Electric Corporation et Hitachi. Donc, les Japonais, ils ont un point très fort, c'est d'investir dans la recherche et ils ont le souci d'innover et de découverte. Voilà, je passe maintenant à la croissance dans les années 1980. Les dépenses qu'il a dépensé le Japon, c'est environ 210 milliards de yens. Bon, si vous voulez convertir en dollars, vous allez diviser par 10, c'est approximatif. 200 milliards de yens, c'est pour la technologie américaine, 26 milliards pour la technologie française, 21 milliards pour la technologie allemande. Alors, pour la formation, entre 1970 et 1990, il a envoyé 730 000 chercheurs et ingénieurs qui ont fait des visites et des séjours dans d'autres pays, notamment l'Europe et l'Amérique. Voilà. D'autre part, pour améliorer et pour encourager la recherche et l'enseignement et participer dans son développement, qu'est-ce qu'il a fait le Japon? Il a invité les étudiants étrangers. Donc, pour les inviter, il faut les octroyer des bourses, ainsi de suite. Donc, en 2000, l'année 2000, et son objectif, c'était d'avoir 100 000 étudiants étrangers. Et en 2020, son objectif était d'avoir 300 000 étudiants étrangers. Et cet objectif, il est atteint en 2019. Maintenant, il y a 310 000 étudiants étrangers. Au Japon, vous dites le 2000 vient d'où? Donc, il y a beaucoup de pays qui viennent à leur charge au Japon. Par exemple, la Chine, la Malaisie. Donc, vous avez ici un graphe de nombre d'étudiants asiatiques. Ce sont les Asiatiques qui sont au Japon.
Voilà. Pour les dépenses en sciences et technologies, le GDP, c'est BIP. Vous voyez, ça, c'est. Je ne veux pas tout lire, mais vous voyez ici qu'il dépense beaucoup d'argent dans la science et technologie. Voilà. Voilà. Donc, tout ça, le Japon avait un développement non seulement industriel et technologique, mais dans le savoir aussi. Par exemple, les prix Nobel, il avait 28 prix Nobel entre 1949 jusqu'au 2019. Pour la physique, c'est 11 prix, chimie, 8 prix. La psychologie et la médecine, c'est 5, la littérature, 3, et la paix, c'est 1. Comme vous le savez ou non, pour les mathématiques, il n'y a pas de prix Nobel. Il y a la médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel. Et récemment, il y a le prix Carl Friedrich Gauss. C'est aussi le disque, c'est l'équivalent du prix Nobel. Donc, pour la médaille Fields, il est octroyé aux jeunes mathématiciens qui ont moins 40 ans. Donc, le Japon, il a eu l'opportunité d'avoir 3 médailles. Ces médailles sont octroyées chaque 4 années. La même chose pour le prix Gauss. Donc, pour le système d'enseignement au Japon, c'est primaire 6 ans, collège 3 ans, le lycée c'est 3 ans. Alors, le primaire et le collège, c'est fondamental et obligatoire et gratuit. Alors, presque 100% vont à l'école. Le lycée, c'est payant et avec un examen d'entrée. Donc, les Japonais, ils fournissent beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent afin que leurs enfants aient un bon lycée. Pour l'enseignement supérieur, la licence, c'est en 4 années, c'est comme le bachelor. Le master, c'est en 2 ans et le doctorat, c'est 3 ans. Mais généralement, les Japonais ou bien les étudiants étrangers au Japon, ils font le doctorat aux 3 ans, maximum 4 ans, mais ça dû à la présence quotidienne et le travail dur et sérieux dans les labos. Et voilà, donc il y a les types d'établissements supérieurs. On voit ici les universités publiques avec des frais d'inscription entre 5 000 et 6 000 dollars. Les universités privées avec un prix le double ou bien plus. Et les instituts de technologie, il y a le public et le privé. Les instituts de technologie des compagnies, par exemple, vous pouvez trouver l'Institut Toyota Institute of Technology. Bon, ça, il y a un examen d'entrée à ces universités. Donc, ça crée un classement et le classement crée un classement. Et donc, il y a une compétitivité très forte pour accéder à une bonne université. Donc, avoir une bonne université, c'est quasiment, vous avez gagné presque 50% pour avoir un bon emploi. Et l'année académique au Japon, il commence en avril, des exceptions en octobre. Voilà. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses et je ne peux pas faire donner tous les détails. Oui, la vie universitaire, bon, il y a dans les universités, il y a ce qu'on appelle le Welcome and Farewell Party, c'est les parties de nouvelle année académique et la partie de fin d'année. Donc, ces parties, ou bien ces rencontres, sont entre les membres des labos. Donc, le laboratoire au Japon, il est composé par quelques professeurs, par exemple 4 ou 5 professeurs, et les postdocs, les doctorants, et les étudiants du master, parce qu'ils sont attachés à un labo pour préparer leur mémoire, et même les étudiants de licence. Donc, la première partie, c'est la partie de réception, c'est pour accueillir les nouveaux et faire
des liens de connaissances avec les profs. Et s'il y a, je ne vais pas parler de ça, il y a ce qu'on appelle une relation horizontale. Donc, il n'y a pas, comme vous le savez ou non, au Japon, il y a deux types de relations. Il y a les relations verticales et les relations horizontales. Donc, quand on est en partie, donc les profs et les élèves et les étudiants sont dans le même climat d'ambiance. Et là, le dernier partie, farewell party, c'est pour la fin d'année. Voilà, et l'université prépare ce qu'on appelle graduation ceremony, c'est la cérémonie de, comment dirais-je ça en français, تخرج, يعني امتحان التخرج. C'est une cérémonie pour tous les étudiants, pour les lauréats de licence, master et doctorat. C'est une grande université. Donc le travail en groupe, je vais insister ici ou bien mentionner ici, c'est que dans licence, master, doctorat, donc il y a ce qu'on appelle l'information, elle passe aussi horizontalement. Celui qui prépare le doctorat, il peut donner une tâche ou bien superviser l'étudiant en master. L'étudiant en master, il peut donner des tâches à l'étudiant en licence et faire une supervision et comme ça. Donc, il y a un travail complémentaire pour tout le monde. Voilà. Donc, ce que je mentionne ici, c'est très important, c'est la présence. La présence au Japon, c'est très appréciable. Donc, dans chaque porte, soit du bureau du prof ou bien du laboratoire, il y a les noms des gens qui sont à l'intérieur, soit un prof ou bien un ensemble de doctorants. Et il y a la situation, où es-tu? Il y a à l'intérieur du bureau, je suis en travail, je suis en classe, je suis ailleurs, je ne suis pas ici. Et donc, ça, c'est un contrôle intrinsèque ou bien c'est un contrôle mutuel entre les personnes. Donc, on ne peut pas être absent ou bien. Donc, la présence vis-à-vis les Japonais, elle est très importante. Donc, c'est rester au labo. Ici, là, les profs peuvent rester jusqu'à 9 heures de nuit ou bien jusqu'à minuit. Donc, aller avant le coucher du soleil, c'est pas toujours bon, surtout pour les doctorants. Et voilà. Et pour la programmation des soutenances, ça fait dans un programme unifié par faculté, soit pour licence ou bien master ou doctorat. Ce n'est pas n'importe qui peut programmer sa soutenance par lui-même. Et merci pour votre attention. J'avais beaucoup de choses, mais le temps ne me permet pas de dire tout. Merci. C'était merveilleux. Merci infiniment pour ces éclaircissements sur ce que font les Japonais. Mais n'oublie pas de nous envoyer le PDF. Inch'Allah. Alors, je regarde s'il y a des questions parmi les doctorants. Je ne vois pas de questions. Alors, une petite question. Alors, oui. Vous avez parlé de Lotfi Zadeh. Il est d'où? Oui. Leader la logique floue. Non. Il est d'où, هذاك؟ C'est un Iranien, mais de nationalité américaine. كان un japonais. لا هو أصله إيراني ولكن كان في جامعة في أمريكا يعني من جنسية أمريكية. Concernant la langue, oui. Est-ce qu'il est facile là de أنت كي درت pour la langue واش درت une année de langue ولا بالنسبة للطلبة اللي يمشيو من هنا من البكالوريا اللي يمشيو بالمنحة لأن هناك المنح تعطى من طرف هنا المنبسط اللي يمشيو من البكالوريا عندهم سنة واللي يمشي من بعد الإجازة عنده 6 شهور ولكن 6 شهور غير كافية حتى سنة إلى حد ما غير كافية لكن ممكن يأخذ فيها الإنسان
ما ياخذ ومن بعد يبدا يقرا. المشكل في اللغه اليابانيه المشكل عندها ماشي في الجرامير سهل، اللي مشكل عندها في القراءه والكتابه، لان كما تعرف كاين لي كاركتير سون دي ديسان دونك. Concernant la technologie japonaise, oui, est-ce qu'elle peut être transportée ici au Maroc? وي لا شوف كنا هضرنا على لو ترونسبور او بيان لامبورتاسيون دو لا كونيسونس. Des connaissances, exactement. هذا هو المشكل. On peut faire beaucoup de choses, mais on doit être un peu japonais. هذا هو المشكل. هما ما كيضيعوش الوقت، يبرون لي شوز سيريو دونك فوالا. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, mais خصنا نبدلوا شويه الكومبورتمون. C'est vrai. Et une dernière question concernant la discipline des doctorants. Oui. envers les كي دايره التعامل. هي في الحقيقه الا كانت شي فرصه اخرى غادي نقدر ندير محاضره اخرى على العلاقات الاجتماعيه، فهذا هو يفسر. هناك بما يسمى عندهم علاقتين، كاين العلاقات الافقيه والعلاقات العموديه، وهذا حتى مع الاستاذ هناك في دي كونتكست كاين لي ريلاسيون اوريزونتال، في دوطر كونتكست كاين لي ريلاسيون فيرتيكال. هما عندهم شوف بالنسبه لليابانيين كيحترموا بزاف، عندهم واحد لو ريسبي كبير. كاين ديك لايرارشي كاين. ان شاء الله هذا يكون موضوع بوحده. D'accord. Encore une fois, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions des enseignants? Alors, sur le chat, je ne vois pas de questions, mais est-ce qu'il y a des questions parmi les enseignants? مرحبا. يدخل إلا كان شي directement. لا ما داير والو. فاين صاحبي واش فاين هذه جو كونفيرم صافي. ما كاينش جو كونفيرم ما بريزونس صافي. السلام عليكم. وي سي بن بريك معك الاستاذ الحرش. سي الحرش مالك. Ça va, vous allez bien, oui. Donc, merci beaucoup, Sylve Kay, pour ce partage concernant, bien sûr, donc, la technologie, la science au niveau du Japon, bien sûr, et concernant donc, leur façon, en quelque sorte, d'amener derrière leur recherche et de travail dans les universités. J'ai juste une petite connaissance, tout simplement, dans quelle mesure donc, la connaissance est considérée comme une ressource collective et non individuelle. Oui, et donc ici, il faut savoir que j'ai parlé des relations horizontales. Même dans les sociétés, comment faire? Un employé dans une société, il n'est pas éternellement dans la même tâche. Chaque fois, il change les tâches. Donc, le changement de tâche de temps en temps, ça lui permet de circuler l'information au sein, ou bien de circuler, de partager l'information qu'on dit, les Japonais disent, ça c'est horizontalement. Et ça, ce schéma, il est très appliqué au Japon. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou non. Merci beaucoup, non, c'est parfait. Merci. J'entends rien. C'est parfait, merci beaucoup. Shukran. Alors, shukran Nassi Mermri. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais on va. Oui. Vous avez parlé de fuzzy logic, la logique Gray, ou fuzzy logic qui est développée par, je pense, Zida ou quelqu'un. Oui. Vous pouvez parler plus de cette méthode
puisque ça m'intéresse, puisque je fais une doctorat en gestion d'innovation, et j'utilise plusieurs méthodes pour gérer et sélectionner et gérer les nouvelles idées. Bon, est-ce que je peux te dire, donc je peux t'envoyer mon email à faire ici le cours de la logique flow. Je peux t'envoyer mon email et tu me contactes et ça fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Ouais, merci beaucoup. Tu contactes M. Azizi ou bien quelqu'un qui a la main de t'envoyer mon email. Oui, là. Pour votre information, vous n'avez pas envoyé. J'étais un étudiant de l'ESTOP, donc en cette période de technologie d'Oujda. Voilà le chat. Mon teacher. Ouais. Voilà mon email. Merci. Ou là, tu reposes la question le chat, il va vous répondre là. Voilà mon email. Ok, merci. Si tu veux, tu peux me contacter à cet email et on verra. Ok, merci. Voilà. Bon, une dernière question. C'est de Abdelatif Boutagayout, c'est un doctorant. Est-ce que les études au Japon sont-ils en anglais ou bien en un autre? Donc ça, vous avez déjà répondu. D'accord? Ils sont en japonais et en anglais. Alors, encore une fois, merci infiniment pour ces éclaircissements. Et on va clore. Ouais. Voilà. Et voilà, donc on va tout d'abord remercier au nom de moi-même. Donc je remercie c'est Abdelmalek Azizi, directeur du CEDOC. Je sais pas, bon, leader of Facebook, etc. D'accord? Donc on va clore le webinaire et à bientôt. À bientôt. Allez, salam alaikum. Merci bien, à bientôt. Merci bien, Salam.